नमस्कार मु पवित्र आपण मानक स्वागत करुछि आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रे। आसंतु पढ़िबा लेखा और लेखक एहाको उपस्थापना करी सुनाउछंती बबीता राय। ता पूर्व जदि आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाथि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु ना एवं वीडियो को लाइक करिया सहित शेयर करबा को भूलंतु नाही। धन्यवाद। नमस्कार आईटीआर इंडिया मु बबीता राय। आसंतु पढ़िबा लेखा और लेखक। शीर्षक अनाहार खाद्य अपचय और आम योजना। लेखक इप्सिता महांती। भारत में प्रतिदिन 19 कोटी लोक अनाहार रहुचंती। सारा दुनिया रे एही संख्या 82 कोटी डेईजिव। गत 2019 विश्व खाद्य दिवस अवसर में ग्लोबल हंगर इंडेक्स तरफ एक परिसंख्यन जारी होइथिला। सारा दुनिया रे 117टी देश को नहीं होइथिबा एही सर्वेक्षणर परिसंख्यन रे आम देश भारत 102तम स्थान रे रहिछि। बड़ कथा हेउछि पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सह उत्तर कोरिया आमठारु खूब भल स्थिति रे रहिछंती। एही तथ्य अनुसार सारा दुनिया रे कुपोषण मामला रे भारत प्रथम स्थान रे रहिछि। 2018 परिसंख्यन अनुसार विश्वर 77टी देश मध्य भारत 55तम स्थान रे थिला। तामाने एही मामला रे भारतर स्थिति सुधुरिबार ना धरु नाही। खाद्य द्रव्य उत्पादन रे सारा दुनिया रे चाइना पर भारतर स्थान द्वितीय। अर्थात आम देशर खाद्यर अभाव ही नाही। एथिसत्वे भारतर 5 वर्षर कम बयसर दैनिक 4500 शिशु अनाहार और कुपोषण कारण जीवन हराउछंती। जातिसंघर विश्व खाद्य संगठनर तथ्य अनुसार भारत में जन्मित किछि पीढ़ी जन्म हेबा मात्रे कुपोषण और अनाहार शिकार हो जाउछंती। एठारे कुपोषण रे पीड़िता माँ माने ही कुपोषण युक्त संतान को जन्म देउछंती। एही प्रक्रिया क्रमागत भाव चालू रही। देशर जीडीपी रे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य सर्वाधिक योगदान देइथांती। तथापि एही राज्य माने अनाहार तथा कुपोषण कबलर मुकुଳି पारि नाहांती। तेणु भारतर सुपर पावर पथरे यह अंतराय सृष्टि करुछि कहिले भूल हेबो नाही। खाद्य द्रव्य नष्ट करिबारे सारा दुनिया रे भारतीय माने बेस आगरे रहिछंती। खाद्य पोषणीय सूचक 2017 रे तथ्य अनुसार मुंड पिछा भोजन अपचय मामला रे सारा दुनिया रे ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान रे रहिछि। एठाकार प्रति व्यक्ति वार्षिक 361 किलो खाद्य फोपाड़ी थांती। द्वितीय रे थिबा अमेरिकार एहार परिणाम 278 किलो एवं तृतीय रे थिबा कनाडा रे एहार परिणाम 123 किलो होइथाय। आ भारत में प्रतिवर्ष व्यक्ति वार्षिक हाराहारी 51 किलो खाद्य नष्ट करिथांती। 2018 एक तथ्य अनुसार भारत में प्रस्तुत होता 40% खाद्य नष्ट होता है। यही परिमाणर खाद्य सारा ब्रिटेनवासी पेट भरा जाई पारिबो। अन्न को देवी तुल्य विचार करुथुवा आम देश में अन्नर हतादर तथा अपमान जेतिकी परितापर विषय 19 कोटी भोकिला कथा केही भी चिंता न करिबा सेतिकी जंत्रणादायक। सारा दुनियार अर्थ व्यवस्था भारत स्थान 6ष्ठतम। आम पाखे रही दुनियार 4th शक्तिशाली सेना। पुणी अरबपति मान तालिकार आम देश दुनिया 8म स्थान रे। तामाने अर्थरे खाद्य शक्ति भारत आज पछरे नाही। तथापि परिसंख्यन को देखिले लगुच अनाहार सह चली लड़ाई रे भारत हारी जाइछि। अन्य एक तथ्य जनापड़ी नष्ट होता खाद्यर 25% को रोकीदेले से दुनियार 82 कोटी भोकिला पेट भरी हेब। जातिसंघ तथ्य अनुसार सारा दुनिया रे नष्ट होता खाद्यर ओजन 130 कोटी टन रु अधिक हेब। विकसित देशगुड़िक प्राय 47 लाख कोटी मूल्यर खाद्य नष्ट करुवा बेले विकासशील देश में यार मूल्य 22 लाख कोटी। विश्व खाद्य कृषि संगठनर तथ्य अनुसार नष्ट होता एसबू खाद्य मिथेन नामक क्षतिकारक गैस उत्पन्न होता है, जहाँ अंगारकाम्ल तुलन में 28 गुण क्षतिकारक। यही संगठनर तथ्य अनुसार नष्ट होता भोजन जदि स्वयं एक देश था तेबे यह अंगारकाम्ल निर्गत दुनियार 3य स्थान में रही था। जो सब खाद्य को आम आवर्जना कुंडरे फोपाड़ी निज दायित्व सारी देऊ ताहा जे विश्वतापन वृद्धिर अन्यतम प्रमुख कारण से विषय आम संपूर्ण अज्ञ। आज को 300 वर्ष पूर्व अमेरिकार अन्यतम संस्थापक बेंजामिन फ्रांकलिन थरे कहिथिले, मु जेतिकी लोकंको अनाहार मारुथुबा देखिछि ताठारु अधिक लोकंको अत्यधिक भोजन करिबा कारणरु मरुथुबा देखुछि। सेही भली द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन रो तथ्य अनुसार सारा दुनियार 30% अर्थात 200 कोटी लोक आज मेदबहुलतार बलय मध्य। तामाने दुनिया रे 200 कोटी लोक निज आवश्यकता ठारू अधिक खाआंती, किंतु 82 कोटी लोकंको आदौ खाइबाको मिले नाही।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀକୂଳ ଆଜି ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ। ଭାରତରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଅପଚୟକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭାବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 99,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଜଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ନିର୍ମାଣ ସହ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନାୟାସରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନାହାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ନା ସମୟ ଅଛି ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି କିଛି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଏମାନେ ଆଦୌ ଯତ୍ନଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଅନାହାରକୁ ଓ କୁପୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେବଳ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ଛୋଟ ଥାଳି ଅବା ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଭୋଜନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବା। ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପନିପରିବା କିଣିଲା ବେଳେ ଘରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ଜିନିଷ କିଣିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଖାଲି ପେଟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ରାସନ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ସମୟରେ ନିହାତି ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ନପାରି ପଡ଼ି ରହି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଇଂଲିଶରେ ଏକ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଚ୍ୟାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋପକାରର ଆୟମାରମ୍ଭ ନିଜ ଘରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ଭୋକିଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ଅନାହାରକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମ ଦେଶର କେତେକ ସହରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଫ୍ରିଜ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ନିଜ ଘରର ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ଲୋକେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ପୁଣି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ଘରର ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ଭୋକିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଅନାହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଫିଲିପାଇନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ମାନିଲାରେ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରେ ଫୋପଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରି ଲୋକେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପକ୍ ପକ୍ ଫୁଡ୍ କହନ୍ତି। ଦୁନିଆର ବିତ୍ତଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଆବଶ୍ୟକତାର 2 ଗୁଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭୋକିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡମ୍ପ ୟାର୍ଡ ଡାଇଭିଂ କୁହାଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଠାରୁ ଏଯାଏ ଗରିବ ହଟାଓ ନାରାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ନେତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦ ରହିଆସିଛି। ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ଅନାହାର ଏବଂ କୁପୋଷଣରେ ଜର୍ଜରିତ ଭାରତର ଛବିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତୁଳନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ସମର୍ଥ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭୋକିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନା କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଗତ 2019 ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିତ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସଂସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଇ ପାରିବେ। ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ଭୋକିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଶୀର୍ଷକ ଜଟିଳ ବିରୋଧାଭାସ। ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ମୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଜିଜ୍ଞାସା ପାରମ୍ପରିକ ବିଚାର ଓ ମତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱର ସଂଘାତରୁ ଜାତ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନାଳୀତା ଯାହା ଉପରେ ଲଦି ଦେବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋ ବିଚାରଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇ ନିଜସ୍ୱ ଅବୋଧକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ଆମ ପୁରାଣକାର ମୁନି ଋଷି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମାଜିକ ସାଂସାରିକ ଅଥବା ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ନାନା ଐହିକ ଓ ପାରତ୍ରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣାର ମତ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜର ଜନଗଣ ସେସବୁକୁ କାଳକ୍ରମେ ନିର୍ବିବାଦରେ ଆପ୍ତବଚନ ଭାବେ ସଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ପାରମ୍ପରିକ ଅବଧାରଣାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁ କରୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍କଟ ବିରୋଧାଭାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁ ଏବଂ ଅଗତ୍ୟ କିଛି ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ଓ ଅସହାୟ ଦିଶିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉ। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଚାର ଓ ଆଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଦେଖିବା ନାନା ବିରୋଧାଭାସ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଜୀଇବାରେ ଆମେ ବହୁକାଳ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉ, ତାହା ହେଉଛି ମାନବ ଜନ୍ମ ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ ଓ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଓ ମାନବ ଜନ୍ମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ।
କେତେ ଲକ୍ଷ ବା କେତେ ନିୟୁତ ଇତର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରାଣୀ ଦୁର୍ଲଭ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଏ। ହୁଏତ ହୋଇଥିବ ମହାନ ମନୀଷୀମାନେ ହୁଏତ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଏହି ମହାସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆମେ ବଡ଼ ଆତ୍ମଗୌରବର ସହ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ। ମଣିଷ ସବୁଠୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ ଏକଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କେତେ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ତର୍କ କରିବାରେ ଲାଭ କ'ଣ? ଏହି ବିଚାରର ସଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ନିମ୍ନ ବିଚାରଟିକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉ। ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ସର୍ବାଧିକ କାମ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଚାରଧାରା। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା କାମ୍ୟ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ବା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁଃଖ, ହାହାକାରମୟ, ବିଷାଦ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଲାଭ ନ କରି ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଓ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବା ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ଅପୂର୍ବ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସତର୍କତା। ଏହି ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି ଲାଗି ସତ୍କର୍ମ ଓ ପୁଣ୍ୟାର୍ଜନର ବହୁ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏ ବିରୋଧାଭାସ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଛିଡ଼ା କରାଏ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇତର ଜନ୍ମ ପରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନବ ଜନ୍ମ ମିଳିଥିଲା, ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଇବାକୁ କାମନା ନ କରି ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏଡ଼େ ବ୍ୟାକୁଳତା କାହିଁକି? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆତ୍ମା ଅବିନଶ୍ୱର, ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ। ତାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁରେ କେବଳ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ସୃଷ୍ଟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ପୁଣି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁରାଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲାଭଳି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସନ୍ନ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମା ନୂତନ ସୁଠାମ କଳେବର ପରିଗ୍ରହଣ କରେ। ବାସାଂସୀ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହଣାତି ନରୋପରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ପୁଣି କହିଲେ, ନୈନି ଛନ୍ଦନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ବହତି ପାବକଃ। ଆତ୍ମାକୁ ଶସ୍ତ୍ର ଛେଦନ କରିପାରେ ନା, ଅଗ୍ନି ଦହନ କରିପାରେ ନା, ଜଳ ଆର୍ଦ୍ର କରିପାରେ ନା, କି ବାୟୁ ଶୋଷି ନେଇପାରେ ନା। ଆତ୍ମା ଯଦି ଏଭଳି ଶାଶ୍ୱତ, ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଓ ଅବିନାଶ, ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ବିଲୀନ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଏ କିପରି? ଆମ୍ଭର ଅଜ୍ଞତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାମାନ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏସବୁ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ନିଜର ଆବିଦ୍ୟ ଅସହାୟତାକୁ ବିନମ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରେ ଓ ଏସବୁ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ଆପେ ନିଃଶବ୍ଦରେ ଆଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ ହିଁ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଚାର କରେ। ଏହି ଲେଖା ଓ ଲେଖକ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।